वो रातों रात 445 दी ले आउंदे ने, अज घटा के 5 रुपए ले आए ने। और वो इस करके कि सरकार ने उन्होंने झिड़किया होना, दबकिया होना कि तुसी तां लागत मुल बहुत उपर ले गए, 325 का असीं रेट अनाउंस किया। वो लागत मुल घट तो घट लियाउणा चाहुंदे आ कि किसानां नूं असीं कदे भुलेखा पा लांगे, किसानां नूं असीं उलझा लवांगे। ते उन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। वो कहंदे बहुत ज़्यादा ही कि सानूं दस दिओ असीं कित्थे गलत हैं, जे असीं किते गलत हैं सानूं आ एक नुक्स साडा कढ के दसो। ते उन्हां दे कोल कोई जवाब नहीं सी। इसी फिर कह के पिछा छुड़ा के कि पहलियां नीतियां जिहड़ियां घड़ियां होईयां ने, नवीं नीतियां जिहड़ियां सरकार नूं घड़न दी लोड़ है ताकि तुहाडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिहड़ी पूरी दित्ती जा सके। वो तो बोल नहीं सके, जवाब नहीं दे सके। असीं उन्हां नूं जदों इह गल कही कि तुसीं सानूं दसो, आप एग्री कर गए। असीं खर्चा असीं जो लाया, ठेका लाया, वो 42,000 लगाया। वो आप मन गए कि जिहड़ा आल एवरेज है पूरे पंजाब दी ठेका वो 47,000 पर एकड़ है। नहीं 60,000 तो इदा ना, किते 60,000 है, किते 35,000 40,000 है, जिहड़ी आल ओवर एवरेज वो कड्ढी जाती हुंदी है। तो वो जो आल ओवर एवरेज जिहड़ी पंजाब दी एक्सपर्ट कढ़दे ने वो 47,000 है पर एकड़। ते कल उन्होंने सानू जिहड़ा दित्ता सी वो 41,000 दित्ता सी, असीं 42,000 लाया सी अज। ते अज वो जिहड़ा लैके आए दोबारा तो बना के घटा के अज वो 35,000 ला के ले आए। आप मन्ने ने अज दी मीटिंग च कि 47,000 एवरेज है, पर असीं जिहड़ा 35,000 ला रहे हैं, मतलब 12,000 प्रति एकड़ घट ठेका वो जोड़िया होया। वो साडे किसी जवाब गल का जवाब नहीं दे सके। फिर तुसीं आप ही मानते हो कि 47,000 पर एकड़ है, फिर आप ही 35,000 ला रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाउण लई तुसीं किसान नूं मार दिओगे। सो ਉਹਦਾ ਕੋਈ जवाब नहीं दे सके, फिर पिछा कह के छुड़ा गए। ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 392 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਕॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 470 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ कि साडा जिहड़ा 470 रुपए लागत मुल है, पर ये मैं खास गल कहांगा, बड़ी हास्सो वाली गल है कि जिहड़े माहर कल रिपोर्ट दिंदे ने 450 रुपए की लागत मुल की, वो रातों रात 445 की ले आउंदे ने, अज घटा के 5 रुपए ले आए ने। और वो इस करके कि सरकार ने उन्होंने झिड़किया होना, दबकिया होना कि तुसीं तां लागत मुल बहुत उपर ले गए, 325 का असीं रेट अनाउंस किया। वो लागत मुल घट तो घट लियाउणा चाहुंदे आ कि किसानां नूं असीं कदे भुलेखा पा लांगे, किसानां नूं असीं उलझा लवांगे। पर किसान हुण जाणदा, प्रैक्टिकली काम करदा। जदों असीं अपनी रिपोर्ट पेश कीती भी साडा तां लागत मुल जिहड़ा वो 470 रुपए आ, उहदे विच आ ठेका है, उहदे विच आ लेबर है, उहदे विच आ खाद है, उहदे विच आ नदीननाशक है, ਉਹਦੇ 'ਚ कीटनाशक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ 20%। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 375 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ 20%। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, 10 रुपए पर क्विंटल इंटरेस्ट, 10% नहीं सॉरी, वो जिहड़ा असी बैंकों तो लोन लैके खाद तो चक के वो ब्याज वो प्लस किया।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ 470 ਰੁਪਏ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਰਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗਾ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਸੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਪ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਇਆ, ਠੇਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ 42,000 ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੇਕਾ ਉਹ 47,000 ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ। 60,000 ਵੀ ਨਹੀਂ 60,000 ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ 60,000 ਹੈ, ਕਿਤੇ 35,000 40,000 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ 47,000 ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ 41,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 42,000 ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ 35,000 ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਆਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ 47,000 ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਠੇਕਾ ਉਹ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ 47,000 ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ 35,000 ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਡਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 470 ਤੇ 400 ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 400 ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ 400 ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਕਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 470 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 500 ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ 400 ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅੱਜ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਬਕਾਇਆ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 1/4 ਹਿੱਸਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, 16 ਮਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲਡ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ BKU ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡਰਮ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ।